Good morning, students. Welcome back to online class. Today we are going to discuss about structure and unions. In the last class we have discussed about the arrays and its type. First we will discuss about structure, then we will discuss about the union. So array allows us to define a type of variables that can hold several data items of the same kind. So that means array as a same data type. If you declare like this, if you declare like this, int a of ten, if you declare like this, int a of 10, declare like this, int a of 10. If you declare like this, it will occupy the same data type up to a of 0 to a of 9, that is a of 0 to a of 9. So array you call it as a homogeneous data type, same data type, int a of 0, int a of 0 to int a of 9, same int a of 0 equal to some value, int a of 1 equal to some value, int a of 2 equal to some value, up to int a of 9, it will have the same data type, integer. So arrays you call it as a homogeneous data type, but in the case of structure, it occupies different data types. That means it will have array, it will have integer, it will have float, it will have character, it will have double. So that is, structure is a heterogeneous data type. We will see the example the following upcoming slides. Okay. Similarly, structure is another user defined data type available in C. So that allows the combining data items of different kinds. So that is, different kinds means different data types. Okay. Structures are used to represent a record. Suppose if you want to keep track of your books in library, you might want to track the following attributes about each book. So the title of the book, author, subject, and book ID. So a book has these things. One is title, author, subject, and book ID. How you will define a structure? To define a structure, you must use a struct statement. So this is the struct. You should use this struct keyword before the struct. The struct statement define a new data type with more than one member. So this is the members. The format of structure statement is as follows. So struct is the keyword. Structure tag means you should give the structure name here. Structure name. So it consists of a member definition. For example, int book ID, int string book name. So likewise. So one or more structure. This is the syntax. Of the struct. The structure tag is optional, and each member definition is a normal variable definition such as int I or float f or any other valid variable definition. At the end of the structure's definition, before the final semicolon, you can specify one or more structure variables, but it's optional. Here is the way you would declare the book structure. So see here. So ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணோம். ஸ்ட்ரக்ட்ன்றது கீவேர்ட், ஸ்ட்ரக்ட்ன்றது கீவேர்ட். இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் நேம். இந்த புக்குன்றது ஸ்ட்ரக்சர் நேம். நீங்கள் வந்து என்ன நேம்னா கொடுத்துக்கலாம். அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நேம் கொடுத்துக்கலாம். யூ கேன் கிவ் த நேம் ஆஸ் யுவர் யூசர் விஷ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரோக்ராம். ஸோ கேரக்டர், புக்கோட டைட்டில், கேரக்டர், புக்கோட ஆத்தர் வந்து கேரக்டரில் தான் வரும். கேரக்டர், சப்ஜெக்ட். ஸோ இன்ட்டு
புக் ஐடி. ஸோ இங்கே புக் செமிகோலன் கொடுத்துறேன். ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அரே வந்து எப்படி டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம்? int a of 10ன்னு கொடுத்தோம்னா a of 0 to a of 9 அரே ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0 to 9 வந்து 10 ஆக்குபை பண்ணிடுது. ஆனால் வந்து சேம் டேட்டா டைப் இன்டிஜர் என்ற டேட்டா டைப்பில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே பாருங்கள் கேரக்டர் இருக்குது, இங்கே வந்து int இருக்குது. ஸோ ஃப்ளோட்டும் வரலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ், அதனால தான் வந்து இதை ஹெட்டிரோஜீனியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அரே வந்து சேம் டேட்டா டைப், அது வந்து ஹோமோஜீனியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்படி வந்து அரே accessing the structure members. To access any member of the structure, we use the member access operator, that is dot operator. The member access operator is coded as the period between the structure variable name and the structure member that we wish to access. You would use the keyword struct to define the variable of structure type. The following example shows to use a structure in a program. So include dash include std standard input output dot h dash into string. So structure name வந்து books character title. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி தான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம். இது வந்து கீவேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது ஸ்ட்ரக்ட் தான் யூஸ் பண்ணோம் கீவேர்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு. அதுக்கு பக்கத்தில் நேம், எம்ப்ளாயி ஐடி கொடுத்து எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயின்னு கொடுக்கலாம். நம்ம வந்து புக்ஸ் இங்கே லைப்ரரி பற்றி சொல்ல போகிறோம், அதனால் வந்து புக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் நான். ஸோ கேரக்டர் டைட்டில், புக்கோட டைட்டில், கேரக்டர் புக்கோட ஆத்தர், கேரக்டர் சப்ஜெக்ட், புக்கோட ஐடி வந்து இன்டிஜரில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ இன்ட்டு மெயின் into main. So struct book struct books book 1 books book 2. So book 1 specification. So இது எப்படி நம்ம இது பண்ணுறோம்னா டாட் ஆப்ரேட்டர், ஸ்ட்ரிங் காப்பி book 1 dot title C programming, string copy book 1 dot author டாட் ஆப்ரேட்டர் வச்சு தான் இது பண்ணுறோம். ஸோ புக் 1 சப்ஜெக்ட் புக் ஐடி. ஸோ இன்டீஜர் இல்லைங்களா, அதனால் வந்து நம்பர்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம மற்றதெல்லாம் வந்து கேரக்டர்ன்றதுனால புக் 2 ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஸோ யூஸிங் டாட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ புக்ஸு புக் 1 புக்ஸு புக் 2. ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு, இது வந்து செகண்ட்க்கு. ஸோ டாட் ஆப்ரேட்டர் வச்சு அங்கேருந்து இங்கே கால் புக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதை ஆப்ஜெக்ட் டாட் டைட்டில், ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஆத்தர் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதை பிரிண்ட் பண்ணுறோம். புக்கு 1 பிரிண்ட் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி புக் 2 பிரிண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ அவுட்புட் வந்து பாருங்கள். ஸோ இங்கே வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம யூஸிங் த டாட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ புக் 1 டாட் எங்கே பாருங்கள். ஸோ இங்கே கொடுத்துட்டோம் ஸ்ட்ரக்ட் புக்ஸு புக் 1. ஸோ book 1 dot title, book 1 dot author, book 1 dot subject, book 1 dot book id. ஸோ அந்த மாதிரி தான். அதே மாதிரி புக் 2க்கும் ஜஸ்ட் யுவர் பிரிண்டிங். ஸோ யூனியன், நெக்ஸ்ட் யூ வில் சி த யூனியன். ஸோ ஸ்ட்ரக்சருக்கு யூனியனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் டிக்ளேர் பண்ணுறதெல்லாம் சேம் தான். அதோட கீவேர்டு இங்கே அங்கே ஸ்ட்ரக்ட்னு கொடுத்த மாதிரி இங்கே யூனியன் கொடுப்போம். A union is a special data type available in C that allows to store the different data types in the same memory location. அது வந்து different memory locations in the same memory location. You can define a union with many members, but only one member can contain a value at a given time. Unions provide an efficient way of using the same memory locations for multiple purpose. So இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்டெக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தான் இருக்கும் சின்டெக்ஸு. ஆனால் வந்து பாருங்கள் அங்கே ஸ்ட்ரக்ட்ன்ற கீவேர்டு கொடுப்போம். இங்கே யூனியன் நேம், அதே மாதிரி மெம்பர் டெஃபினிஷன், 1 or more யூனியன் வேரியபிள்ஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள் யூனியன், அதோட நேம் வந்து என்ன கொடுக்குறேன், யூனியன் நேம் வந்து டேட்டான்னு கொடுக்குறேன். இன்ட்டு ஐ, ஃப்ளோட் எஃப், கேரக்டரு, ஸ்ட்ரிங்கு, எஸ்டிஆர் வந்து 20 அதோட சைஸு. அது வந்து டேட்டான்னு கொடுத்துருக்கணும் அந்த நேம். ஸோ சேம் திங் தான், பட் தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஐ வில் சே வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூனியன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்னு கொடுப்போம், இங்கே யூனியன் கொடுத்துருக்கோம், அதோட நேம் வந்து டேட்டான்னு கொடுத்துருக்கேன், அங்கே வந்து நான் புக்ஸ்ன்னு கொடுத்தேன். ஸோ எல்லாமே வந்து சேம் தான்.
அங்கே மெமரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சருக்கு இன்டீஜருக்கு தனியாக அலோகேட் ஆகும், ஃப்ளோட்டுக்கு தனியாக அலோகேட் ஆகும். அதான் ஐக்கு தனியாக அலோகேட், ஐன்னா ஐக்கு தனியாக 2 பைட் அலோகேட் 4 பைட் அலோகேட் ஆகும், ஃப்ளோட்டுக்கு வந்து எஃப்க்கு 4 பைட் அலோகேட் ஆகும், கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங்குக்கு வந்து 1 பைட் தனியாக அலோகேட் ஆகும். ஆனால் இன் கேஸ் ஆஃப் யூனியன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறதுல எதில் வந்து எந்த டேட்டா டைப் வந்து அதிகமாக வந்து மெமரி அலோகேட் பண்ணுதோ அந்த மெமரியை தான் அது எடுத்துக்கும். அதிலே வந்து இன்டீஜரும் ஸ்டோர் ஆகிடும், ஃப்ளோட்டும் ஸ்டோர் ஆகிடும், கேரக்டர் ஸ்டோர் ஆகிடும். தட் மீன்ஸ் இட் வில் ஓவர் ரைட். ஃபஸ்ட் இன்டீஜர் எவ்வளோ பைட் ஆக்குபை பண்ணும், 4. இங்கே வந்து ஃப்ளோட்டு தான் வந்து 4 பைட்ஸ் ஆக்குபை பண்ணும் அதிகமாக மெமரி. ஸோ அந்த மெமரியை தான் அது வச்சுக்கும், அதிலே இன்டீஜரை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டாட் ஆப்ரேட்டர் வச்சு கால் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளோட்டு கால் ஆகுதுன்னா ஃப்ளோட்டை ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டோம் அப்படியே அதனால. ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூனியன். ஸோ மெமரி தான் வந்து அங்கே வந்து இன்டீஜருக்கு தனியாக மெமரி அலோகேட் ஆகும், ஸ்ட்ரக்சரில் ஃப்ளோட்டுக்கு தனியாக அலோகேட் ஆகும், கேரக்டர் தனியாக அலோகேட் ஆகும். ஆனால் இன் கேஸ் ஆஃப் யூனியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டீஜர் எதுக்கு வந்து மெமரி அதிகமாக எடுத்துக்குமோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டீஜருக்கு 2 பைட்ஸ் எடுத்துக்குது, ஃப்ளோட்டுக்கு 4 பைட்ஸ் எடுத்துக்குது, கேரக்டருக்கு 1 பைட் எடுத்துக்குதுன்னா ஃப்ளோட்டுக்கு 4 பைட்ஸ் எடுத்துக்குது இல்லைங்களா, அந்த மெமரி தான் வந்து 4 பைட்ஸ் அலோகேட் ஆகும். எல்லாத்துக்குமே வந்து 4 பைட்ஸ் தான் அலோகேட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு இன்டீஜருக்கு 2 பைட்ஸ்னால் 2 பைட்ஸ் அதிலே இது பண்ணிக்கும், 4 பைட்ஸ். அப்புறம் வந்து ஃப்ளோட்டுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளோட்டுக்கு 4 பைட்ஸ் எடுத்துக்கும், கேரக்டர் கால் பண்ணிங்கன்னா கேரக்டருக்கு எடுத்துக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் த யூனியன். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் you are allocating separate memory for separate data type. இன்டீஜர் தனியாக மெமரி அலோகேட் ஆகும், ஃப்ளோட்டு தனியாக மெமரி அலோகேட் ஆகும், கேரக்டர் தனியாக அலோகேட் ஆகும். ஆனால் யூனியனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் எதில் வந்து எந்த டேட்டா டைப் வந்து சைஸ் அதிகம், ஃப்ளோட்டுக்கு தான் சைஸ் அதிகம். அப்போ ஃப்ளோட்டுக்கு வந்து 4 பைட் அலோகேட் ஆகும்னா ஃப்ளோட் அந்த 4 பைட் மட்டும் தான் மெமரி எடுத்துக்கும். ஆனால் அதான் இப்போது ஸ்ட்ரக்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட் ஐன்னு இருக்குன்னா ஐக்கு 2 பைட்டு, ஃப்ளோட்டுக்கு 4 பைட்டு, இதுக்கு 1 பைட். அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு, 7 பைட்ஸ் அலோகேட் ஆகும் ஸ்ட்ரக்சருக்கு. ஆனால் யூனியனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிறதுல எந்த டேட்டா டைப் வந்து சைஸ் அதிகம், ஃப்ளோட்டுக்கு தான் 4. ஸோ இந்த 4 பைட்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கும், அதுதான் வந்து யூனியன். ஸோ மெமரி அலோகேஷன், மெமரி தான் வந்து இங்கே கம்மியாக அலோகேட் பண்ணுது. அதுதான் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் த யூனியன்ஸ். பட் மற்றபடி எல்லாமே வந்து சேம் தான். பாருங்கள், இன்ட்டு மெயின் அவ்வளோதான். சைஸை வந்து இது பண்ணுது, மெமரி சைஸ் ஆக்குபைட் பை டேட்டா இஸ் 20. ஸோ ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரிங்கோட சைஸ் என்னது 20. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூனியன். ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.